नमस्कार। आमने प्रथमे वाक्य शुणीचु प्रार्थना करिचु। मो प्रभु को वाक्य अल्प केतोटी विषय को आपमनकर जहा जनातरे अछि स्मरण रे आनिदेबी। पवित्र धर्मशास्त्र यह प्रकाश करे उपदेशकतार 7 अध्याय 14 पदरे सुख समय आनंद कर, दुख समय विवेचना कर, कारण मनुष्य को भविष्य रे जहा घटिब ताहा से जेपरि जानि न पारे, एथिपाई परमेश्वर सुख आ दुख को पाखे पाखे रखि होइछन्ति। आमे जेते अछु सुख दुख मध्य देई अंतर्भुक्त गतायत करुथिबा मनुष्य अछु। कहा जीवन रे तो पूर्वरु दुख आसीछि, कहा जीवन रे तो वर्तमान आसीछि, आउ कहा जीवन रे परे आसीबो। एई सुख दुख भितरे निज परिवार एक व्यक्ति को हरेबा बड़ दुखकर विषय अटे। तबे एई दुख समय केमिति स्वांतना संपादक महाशय पढ़ुतिले प्रथम थेसलोनिकीय तार 4 अध्याय 13 पदरु 18 पद पर्यंत। 18 पदरे लेखा अछि, एही समस्त वाक्य देई परस्पर को स्वांतना दियो। को वाक्य देई परस्पर को स्वांतना दबो। 13 पद लेखिले, भरोसाहीन हे भाई माने भरोसाहीन लोक मानक परि तुमे शोकाकुल हो नाही। तबे दुईटी प्रकार लोक को से देखौचंती। गोटिए होउचंती भरोसा प्राप्त लोक माने, आउ गोटिए दल होउचंती भरोसाहीन लोक माने। किए भरोसाहीन किए भरोसा प्राप्त? जो माने प्रभु यीशु को छाड़ी नांती से माने अनंत जीवन रो आस्वादन पाई नांती। किंतु जो माने प्रभु यीशु को ग्रहण करिचंती, विश्वास करिचंती, आ जगत रे विश्वास करिथिबा लोक भी मरिबे, न विश्वास करिथिबा लोक भी मरिबे। तबे एमाने भी मरिबे, सेमाने भी मरिबे, किंतु एमान को पाई भरोसा नाही, सेमान को पाई भरोसा अछि। ठीक है, कहिबा ठीक हालेलुया। मृत्यु समस्त को निमंती, किंतु मृत्यु मध्यरे भरोसा अछि, भरोसाहीनता अछि। जो माने प्रभु यीशु को विश्वास करंती, प्रभु यीशु को ग्रहण करिचंती, प्रभु यीशु को निजर हृदयर त्राणकर्ता, पाप क्षमाकारी, मोर ईश्वर बोली विश्वास करंती, सेमानक जीवन रे भरोसा अछि। तबे सेही भरोसा लोक मानकु जदिओ दुख आसीबो, कारण से माने भरोसा प्राप्त लोक अटंती। आम्भे जहा को विश्वास करू, प्रभु यीशु को विश्वास करू, से मृत्युवरण कले सत, किंतु से पुनर्जीवित। बेले बेले हमर चिंता रे कोन कहू, एहा मरिबार बयस नाही, मृत्युर सीमा के ही जानती नाही। तेणु आयु पदार 14 अध्याय 1 पदरु 5 पद को जदि देखिबा, स्त्री जात मनुष्य अल्पायु ओ दुख रे परिपूर्ण। स्त्री जात मनुष्य ता भितरे केही भी स्त्री जात मनुष्य रु बाहर अछु कि? जो भाई चाली गले अनु से भी स्त्री जात थिले, मो भी अछि, आप माने भी अछंती, आ अमान को प्रभु यीशु स्वयं से भी स्त्री जात थिले। आ से मत जुवा वर्षरे 33.5 वर्ष रे जगत रे अमान को पाप निमंते मृत्युवरण कले, आ से पुनर्जीवित होले। आ से प्रभु को विश्वास करुथिबा लोक माने तुमे भरोसाहीन परि हो नाही। तुम भितरे दुईटी पार्थक्य अछि। जो माने प्रभु को ग्रहण करि नाहंती, स्त्री जात मनुष्य भावरे जदिओ अमान को जीवन अल्पायु हेई पारे कि दीर्घायु हेई पारे, किंतु आमे जदि प्रभु को विश्वास करिछु, जेमिति लिमा कहूथिले, धनी हो कि गरीब हो, ज्ञानी हो कि मूर्ख हो, कि बुद्धिमान हो कि बलिष्ठ हो, छाई आसे नाही, किंतु प्रभु को विश्वास करिछु तो आमान को भरोसा तहि मध्यरे निर्भर करे। एणु ईश्वर को वाक्य कहे जे सुख समय आनंद करो, दुख समय विवेचना करो। एई दुखटी घटिला बेले जदि प्रभु रे प्रिय भाई रही थिले, आमे दिन आसीबो तांको देखा करिबा।
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ଭରସାହୀନ ହବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଅନେକ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ନିଆଯିବେ, ତାପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଯିବେ। ହେଲେ এই ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ବାବୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ମଲି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମୋ ପରେ ଏକା ଆସିବ। ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉ ବୟସରେ ନେବ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିବି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନୟାଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ତାଗଡ଼ା ଲୋକ, ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁର ସାହି ମାନଙ୍କରେ। ଆମମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଉ ମାଉଥ ଧରିକି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମଟି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଭୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଇବାକୁ ଟିକେ ଭୟ କରିବେ। ଚୁଟି ଏତିକି ଲାଖେ ରଖିଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଖାଇଲୁ କି ଟିକେ ବି ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ ସେବାରେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହର ଦିନ ଶୁଣିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଅତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ସାହସୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବା ଆପଣ କିଏ କହିପାରିବା କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଲେଖା ଅଛି 5 ପଦରେ, ତାହାର ଦିନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ତାହାର ମାସ ସଂଖ୍ୟା ତୁମଠାରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନାହିଁ, ତାହାର ମାସ ସଂଖ୍ୟା, ତାହାର ଜୀବନ, ତାହାର ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେବା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଏଇଠିକି ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମର କଥାର ଚିନ୍ତା ହିଁ ସେୟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ତାହାର ଦିନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ତାହାର ମାସ ସଂଖ୍ୟା ତୁମଠାରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ବେଶୀ ଅହଂ କରୁ, ଗର୍ବ କରୁ, କିଛି କିଛି କରୁ, ଯାହା ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ ଆମେ ଆମର ନୁହଁ। ଆମର ସ୍ଥିତି ଗତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ବେଳେ ପରିବାରକୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ, ବାଇବେଲ ପଠେଇଦେବା, ପଢିଦେବା ଚଳିବ, ପ୍ରଚାର କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 31 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯିହୁଦୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ସାନ୍ତ୍ୱନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏକ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଭାବ, ଏକ ପରିଚିତ ଭାବରେ, ଏକ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ, ଏକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ, ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଘଟଣାଟି ଜାଣୁ। ଲାଜାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଥା ମରିୟମ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ଯିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୃତ ଗୃହରେ ଯାଇକି ମୃତ ଶବକୁ ଛୁଇଁବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟ୍ରାକାଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନିଜର ରୀତି ନିୟମ, ନିଜର କାନୁନ ଲହକୁ ଛାଡ଼ି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଏକ କର୍ମକାରୀଠୁ, ଯାହାକି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯିଶାୟ ତାର 40ର 1 ପଦରେ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କର, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବାରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଯତ୍ନ ନେବାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ପର ହେଇ ତାହା କରି ଆସୁଛି ଆଉ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପାଦ ଦେଇ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମାନବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। କେତେ କେତେବେଳେ କଥା ହୁଏ, ତୁମେ ଶୁଣି ନଥିଲ କି ଆସିନଥିଲ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ତମର ଟିକେ ଦେଖା। ତା ମାନେ ସେ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ, ସେ ଗଲେ ଦୁଃଖ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିଜନ ଯଦି ଆମର ଦୁଃଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଟା ବଡ ଦୁଃଖ ହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବା, ମିଶିବା, କଥା ପଦେ କହିବା, ଠିଆ ହେବା, ଏହା ବି ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦିଓ ସମୟ କି ଅର୍ଥ କି ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଯିବା ଭଲ ବିଷୟ। ଉପଦେଶକ 7:2 ଲେଖା ଅଛି, ଭୋଜନ ଗୃହକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଳାପ ଗୃହକୁ ଯିବା ଭଲ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏହି ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟ 22:13-10 ଲେଖା ଅଛି, ମୃତ ଲୋକ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ କି ବିଳାପ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ କି ଆପଣା ଜନ୍ମଦେଶ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବେଶୀ ନ କାନ୍ଦି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବଦଶାରେ ଅଛୁ, ପରସ୍ପର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛୁ, କଥା ହେଉଛୁ, ପରିବାରର କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ। ଆଉ ସେମାନେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। এই ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସହଭାଗୀ ହଉ, କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଏଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଉ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। এই সুযোগ ପାଇଁ পুনর্বার ধন্যবাদ দেওয়া সহিত পরিবারକୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।